بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں اب جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ میرے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ آج ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعے کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو یہ وظیفہ کرے گا مالا مال ہو جائے گا۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، مجرب ہے۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا غیب سے اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرمائے گا اور اس کو ملے گا۔ اللہ والے ماہ رجب کے مہینے کا کیسے استقبال کیا کرتے تھے اور ماہ رجب کے جمعے کے دن کیسے اپنی حاجات کو پورا کروایا کرتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے، یاد رکھیے گا کہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور ہر انسان کی نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اس مہینے کو عصب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے انعامات فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں عبادت اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کے پاس آج 2 رجب جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کسی بھی ٹائم آپ دن کو یا رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، 27 رجب کی شب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منزل تک پہنچے جہاں مخلوق میں کسی کی رسائی نہیں اور بالحجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوا۔ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا، جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، باز از قیامت اور باز از جزا سزا، جو کچھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور یہ کمال اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے عطا فرمایا، امت کے لیے شفاعت کا حق حاصل کیا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اب یہ عمل کیا ہے؟ آج 2 رجب پہلا جمعۃ المبارک، آج کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو بھی چاہے، جتنا بھی چاہے، جیسے بھی چاہے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کرنے ہی ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں خریدنا تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد فرمانبردار شوہر کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے اس کو پڑھ لیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 نیم کا ہے، ایک اللہ کا صفاتی نیم ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نیم ہے۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، اور ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کی نظر فرما، مشکلات کو دور فرما، یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں بھی جسم سے نکل جاتی ہیں، آپ کی طرف آنے والی مسائل اللہ غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ صرف 33 بار یا کریمو یا اللہ پڑھ کر کرم کی نظر ہو جاتی ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ شخص جس چیز میں ہار ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ کئی سالوں سے نہ مل سکا ہو، آج رجب 2 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یا کریمو یا اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کو جمعے سے جمعے تک کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد ملے گی کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ ایسے ایسے اللہ تبارک تعالیٰ اسباب لگا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اپنے سروں کو سجدے میں جھکا لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیا کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے جو بھی چاہیے مانگ لیا کرو۔ میرا اللہ تبارک تعالیٰ بڑا رحیم ہے، سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔
बस इसके लिए शर्त ये है कि आपने अपना तवक्कल पूरा अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे करना है कि उसी से मांगना है, उसी ने अता करना है। जब आपका तवक्कल यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर होगा, पूरी उम्मीद होगी अल्लाह की रहमत से, तो इंशाअल्लाह आपके हर काम बिगड़े हुए हल हो जाएंगे और रिज़्क से माला माल हो जाएंगे। जो मेरे बहन भाई रिज़्क की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनके रिज़्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि रिज़्क के दरवाजे खुल जाएं, अल्लाह की क्या भी मदद मिले, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको ये अमल बताने जा रही हूँ, उस तरीके से इस अमल को कर लीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलेगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने या करीमु या अल्लाहु 33 मरतबा पढ़ने के फ़ौरन बाद इसके साथ आपने नंबर 2 पर जो वज़ीफ़ा पढ़ना है, वो वज़ीफ़ा एक कुरानी आयत का वज़ीफ़ा है। इस कुरानी आयत को पढ़ना भी सवाब है और सुनना भी सवाब है। और अगर इस आयत मुबारक को किसी मकसद की नीयत करके पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक ताला हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देता है। जो लोग कहते हैं कि वजीफ़ा पढ़कर पता नहीं फ़ायदा नहीं होगा या नहीं, आज इस कुरानी आयत को पढ़कर देखे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कुरानी आयत कितनी बाबरकत और ये कुरानी आयत कितनी ताकतवर है। इस आयत को पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक ताला कैसी कैसी रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरसाना शुरू कर देता है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है ये आप अच्छे से जान लीजिए। आप इस आयत मुबारक को भी आप हाथों की उंगलियों पे या दाने के तस्बीहों के दानों पर पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इसको भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 33 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस कुरानी आयत को पढ़ते दौरान आप मांग कर थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आएगी। और अल्लाह वाले भी हर मुश्किल वक्त में ये आयत पढ़ा करते थे। इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, तमाम मसले हल हो जाएंगे, तमाम हाजतें पूरी हो जाएगी। बस आपने पूरे यकीन के साथ इसको करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, हर काम हाथ से निकल रहा है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, काम में दिल नहीं लग रहा, हर कदम पर किसी न किसी मुश्किल का सामना है, तो ऐसे हालात में आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़कर देख लीजिए। इंशाअल्लाह तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अब तक आपने 2 वज़ीफ़े पढ़ लें, तो अब तीसरे नंबर पर जो आपने वज़ीफ़ा पढ़ना है, वो भी एक कुरानी सूरत पढ़नी है, जिसे रिज़्क और दौलत का ख़जाना कहते हैं, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिससे दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं, जिनके रिश्तों में बंदिश है वो भी ख़त्म हो जाती हैं। घर में लड़ाई झगड़े, घरेलू नचाकियाँ, घर में तमाम अफराद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो दोस्तों आज सूरत कौसर को पढ़ते ही इंशाल्लाह तमाम मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। जब दरूद इब्राहिमी 11 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो आपने 33 ही मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। क्योंकि अव्वल और आखिर में दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने इन तीनों अमाल को बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। इंशाल्लाह आपकी तमाम हज्जात पूरी होगी, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आपने 33 ही मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने लास्ट पे 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आखिर में आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए तो रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू ला कर मांगे, हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब की करीब तर होता है। तो मेरे प्यारे बहन भाई, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से दुआ कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी जोलियों को भर देगा। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से कर लीजिए। इंशाल्लाह माला माल हो जाओगे, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वो इसलिए जब भी कुरान और हदीस की बात सुने उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।